साथीगण, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए ऑफिस बियरर्सगण, यहां उपस्थित सभी अन्य भाई और बहनों, सबसे पहले मैं टैक्सेस ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आपके इस कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का मौका दिया और साथ ही फाइनेंस डिपार्टमेंट और टैक्सेस ऑर्गेनाइजेशन को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज एक साथ बहुत ऐसे कार्यक्रम लॉन्च किए जिनसे आप सभी लोगों को और पूरे राज्य को बहुत सारे फायदे होंगे। अभी आपने देखा कि जीएसटी ज्ञान केंद्र, मिशन फेक रजिस्ट्रेशन, एक नया लोगो का उद्घाटन एवं चैटबॉट की व्यवस्था, ये सभी इनिशिएटिव्स किसी न किसी रूप में हम सभी लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी लोग टैक्स और डेट दोनों से डरते हैं। कहा गया है कि दुनिया में जो सबसे सर्टेन चीज है वो टैक्स और डेट है, और यहां पे टैक्सेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे टैक्स पेयर के साथ कितने खुशी मन से एक साथ बैठ करके बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करने के लिए रास्ता निकाल रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। और वो भी क्यों नहीं, क्योंकि हम चाहे ऊपर बैठे हों चाहे हमारे सामने बैठे हों, सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हम त्रिपुरा को और अपने भारत देश को ज्यादा से ज्यादा कैसे विकसित करें। और यही कारण है कि आपने सुना होगा कि अभी सबसे बड़ा कार्य जो पूरे देश में चल रहा है वो भारत को विकसित बनाने का कार्य चल रहा है। और विकसित भारत बनाने का लक्ष्य जो 2047 तक है, उसको पूरा करने में हम सभी लोगों का भरसक प्रयत्न रहेगा, सभी लोगों का योगदान रहेगा। और विकसित समाज, विकसित देश की परिभाषा क्या है? वर्ल्ड बैंक के अनुसार विकसित देश की परिभाषा वह है जहां प्रति व्यक्ति आय कम से कम $40,000 का, और अभी हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो करीब $2700 से $2800 है। तो हमें 2047 तक यदि $40,000 पहुंचाना है रियल टर्म्स में, तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारे कार्य करने होंगे। हर वर्ष कम से कम हमें 8 से 9% रियल टर्म्स में आर्थिक विकास की दर लानी है। और यदि हम त्रिपुरा की बात करें तो हमारी प्रति व्यक्ति आय डॉलर टर्म्स में अभी करीब $2100 है। और यदि हम $2100 से $40,000 ले जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो आर्थिक दर है वो भी करीब 12 से 13% की होनी चाहिए। और यदि हम 12 से 13% आर्थिक दर को एस्पायर करते हैं, इच्छा रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत किस रूप में करनी पड़ेगी? जितने भी हमारे आर्थिक संसाधन हैं उनको अच्छी तरह यूज करें, उसका उपयोग करें, और जो हमारी आर्थिक क्षमता है, जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है, उसको हम आगे बढ़ाएं। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें सबसे ज्यादा योगदान आपका है। और आप जो मशक्कत करते हैं, आप जो मेहनत करते हैं, उसमें सरकार किसी भी रूप से हर संभव आपको मदद करने की
कोशिश कर रही है और आगे भी करती रहेगी। आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि आप जो कर देते हैं जीएसटी के रूप में या पर्सनल टैक्स के रूप में या कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, उसका उपयोग कैसे होता है और किस रूप में होता है। तो अभी आपने पिछले दिनों जो भारत सरकार ने बजट पेश किया, उसके तुरंत बाद आरबीआई ने अपना मॉनेटरी पॉलिसी अनवेल किया। उसमें जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, किसी न किसी रूप में आप लोगों को उत्साहित करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं। चाहे पर्सनल टैक्स के स्लैब में छूट हो या एमएसएमई से रिलेटेड जितने भी कदम की घोषणाएं की गई हैं, वो किसी न किसी रूप में आपको उत्साहित करेंगे। उसी तरीके से आरबीआई गवर्नर साहब ने जो रेपो रेट में कमी की है, किसी न किसी रूप में आर्थिक रूप से आपको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। और त्रिपुरा सरकार क्या कर रही है, संक्षेप में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। वो इसलिए रखना चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग हो सकता है जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, या कुछ लोगों को इसके बारे में स्पष्टता नहीं होगी। आप जानते हैं कि हम लोगों का जो राज्य है उसका क्षेत्रफल करीब 10,491 वर्ग किलोमीटर है। उसमें करीब 70% जो जमीन है वो जंगल है, जंगल रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में आता है, जहां हम लोगों को जो पारंपरिक विकास की गतिविधि है करने में कठिनाई आती है। हमारे पास जो सीमित जमीन है उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, इसके लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। उसी तरीके से शहरी क्षेत्र में बहुत सारे रूल्स में बदलाव किए हैं, जिससे जो शहरी क्षेत्र में जमीन है उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि एफएआर का जो नियम था उसमें बदलाव आया, और उसके बदलाव आने से हमारे शहरी क्षेत्रों में जो रियल एस्टेट का जो प्रगति हुई, इससे आप लोग वाकिफ हैं। आज आप जहां भी जाएंगे आप देख रहे होंगे किसी न किसी रूप में कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। उसी तरीके से आप में से अधिकतर लोग या सभी लोग मोटा मोटी बिजनेस करते हैं, और बिजनेस का क्या एनवायरमेंट हो इसके बारे में सरकार अच्छा बनाने के लिए प्रयत्नशील है। आप यदि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक नैरेटिव चल रहा है, उसमें यदि आप डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में जाएंगे तो त्रिपुरा अभी आज के दिन जब हम लोग आज 22 तारीख को बात कर रहे हैं सर्वोत्तम स्थिति में। आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में भारत सरकार ने करीब 287 ऐसे कदम थे, उनमें हम लोगों को एक्शन लेने के लिए बोला गया था सभी राज्यों को, और 287 जो स्टेप्स लेने थे उसमें से हम लोगों ने 287 में से 287 को हमने पूरा कर लिया। और इसी तरीके से बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान प्लस उसमें करीब 100 से के आसपास और भी करना है, उसमें भी हम लोग अग्रणी स्थान में। तो आप लोगों के मन में ये बात जरूर आएगी कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में आखिर ऐसी क्या बात है। तो विस्तृत रूप से तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आप चाहें तो जो भी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपके बिजनेस करने में बाधक
बाधा पैदा करते हैं, उन बाधाओं को कम करने का यह प्रयास है। इसी तरीके से हम लोगों ने सरकार में काम में देरी नहीं हो, इसके लिए डिजिटलाइजेशन की व्यवस्था पूरी की गई है। आज कैबिनेट मीटिंग से लेकर के ग्राम पंचायत तक जो भी काम होते हैं डिजिटल माध्यम से होते हैं, पेपरलेस होते हैं। आप लोगों को जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब हमारे मंत्री महोदयगण कैबिनेट मीटिंग में बैठते हैं तो उसके लिए कोई पेपर नहीं ले जाते हैं। वहां पर जाते हैं, सारे जो निर्णय, सारे जो निर्णय से संबंधित जो भी प्रस्ताव वो डिजिटली प्रस्तुत किए जाते हैं और वहीं पर निर्णय लिए जाते हैं और बाय इवनिंग जो भी डिसीजंस होते हैं डिजिटल माध्यम से कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से पहले आप देखते होंगे कि आप किसी ऑफिस में जाते होंगे तो पता ही नहीं चलता होगा कि फाइल कहां है, खोज रहे हैं। आजकल सब कुछ लैपटॉप में है, कंप्यूटर में है, आप जब भी चाहें खोज लें। कहां पे फाइल पड़ा हुआ है, किस ऑफिसर के पास, किस कर्मचारी के पास, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने दिन फाइल रुकी हुई है, ये सबको पता चल सकता है। आज जब हमारे अधिकारीगण किसी मीटिंग में दिल्ली जाते हैं, हमारे मंत्री महोदयगण बाहर रहते हैं सरकारी काम पे, तो दिल्ली में बैठ करके, बैंगलोर में बैठ करके, जहां भी कैलाश शहर में बैठ करके, उदयपुर में बैठकर वहीं फाइल कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि यदि बाहर गए हैं किसी सरकारी काम से तो फाइल को डिस्पोज करने में देरी हो। इसी तरीके से हम लोगों ने जो भी अन्य कार्य, अभी हम लोगों ने एक यहाँ NLU है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगरतला है, हमने उनको अपने साथ बुलाया है और हमने उनको ये कहा कि हमारे जितने भी कानून, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको आप स्टडी करें, स्टडी करके बताएं कि किस कानून, किस रूल्स की जरूरत है। यदि नहीं जरूरत है तो उसको हम लोग कैबिनेट में ले जाकर के और यदि जरूरत पड़ी तो असेंबली में जाकर के खत्म करते हैं। और यदि जरूरत है तो उसके भी प्रोविजंस को कम से कम करें। यदि कोई 100 पेज का है तो हम लोग उसको 40 पेज करें, यदि 40 पेज है तो उसको 20 पेज करें, कम से कम हो जिससे कि रुकावटें कम। उसी तरीके से जितने भी प्रोविजंस हैं उनको डीक्रिमिनलाइज करने का प्रोसेस जारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में यह प्रक्रिया भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में हमारे जितने भी कानून हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं, वो सिटीजन फ्रेंडली होंगे, बिजनेस फ्रेंडली होंगे और आप लोगों का जो समय ऑफिसों के चक्कर लगाने में या इधर से उधर बात करने में लगता है, समय बर्बाद होता है, आप अपने बिजनेस पर फोकस कर पाएंगे। इसी तरीके से जब यह सब काम होता है तो निश्चित रूप से जरूरत पड़ती है फाइनेंस की, कि हम पैसा कहां से लाएं। और जैसा कि अभी बताया गया कि जो GST का कलेक्शन है वो करीब 3,200 करोड़ है। हम लोगों का बजट 27,000 करोड़ है। आप 27,000 करोड़ में जो भी यहां खर्च किए जाते हैं वो निश्चित रूप से आपको बिजनेस करने की दिशा में मदद कर रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कि यहां पर हमारा राज्य का आयतन बहुत बड़ा नहीं, लेकिन पर स्क्वायर किलोमीटर नेशनल हाईवे यहां जितने बने हैं पिछले कुछ दिनों में, वो अपने आप में कीर्तिमान है। उसी तरीके से रेलवे लाइन का जो काम हुआ है, उसके बाद जो अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, वह भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। यदि आप एयर कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से देखें तो जो भी हमारे यहां अतिथि आते हैं, हमारे एयरपोर्ट को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा एयरपोर्ट है। इवन कुछ लोग तो यह भी करते हैं कि गुवाहाटी से भी अच्छा है। और जो इंटर कंट्री कनेक्टिविटी है वो बैंगलोर की हो, चेन्नई की हो और कलकत्ता की तो बात ही छोड़ दीजिए, दिल्ली की हो। पहले दिल्ली एक फ्लाइट जाती थी, अब 3 फ्लाइट जाती है। तो
ये बढ़ी है। तो ये सब जो काम हो रहा है वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। वो राज्य सरकार इन्वेस्टमेंट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे। और इससे जो लॉजिस्टिक्स इशू पहले जो रहता था कि यहां से कहीं पहुंचने में ही बहुत टाइम लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में कमी हो रही है, अभी भी बहुत कुछ करना है। हम यह कभी दावा नहीं करते कि सब कुछ परफेक्ट हो गया, लेकिन निरंतर कार्य जारी है। इसी क्रम में मेरा आपसे गुजारिश होगा कि जब सरकार इतने सारे कदम ले रही, लॉजिस्टिक्स को अच्छा बनाने में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाने में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाने में, लैंड की प्रोडक्टिविटी को अच्छा बढ़ाने में, और आप लोग अपने बिजनेस में जो लेबर का इस्तेमाल करते हैं उनके स्किल्स को बढ़ाने के लिए भी सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले टाटा टेक्नोलॉजी के साथ जितने भी ITIs हैं उनके गुणमान में कैसे वृद्धि हो, जो हमारे लोग हैं उनको कैसे नई स्किल्स में अपग्रेडेशन किया जाए, नया स्किल्स प्रोवाइड किया जाए, और जो पुराने स्किल्स हैं उसको कैसे रीस्किलिंग की जाए, उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो उन्हीं लोगों में से तो आप लोगों को एम्प्लॉय करना है, और निश्चित रूप से जब आपके पास स्किलफुल लेबर रहेगा, लोग रहेंगे, तो आपके बिजनेस में वृद्धि होगी। और जब अब फाइनेंस की बात हो गई, स्किल प्रोवाइड करने की बात हो गई, जितने भी हमारे पॉलिसीज हैं उसको आपके लिए अच्छा से अच्छा बनाने की बात हो गई, तो जब फाइनेंस की जरूरत होती है तो हम लोगों की जो SLBC की मीटिंग होती है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें हम बैंक्स को हमेशा बोलते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी बोलते हैं कि यहां जो काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनको आप जो फाइनेंस की सुविधा है उसको आप दें। और आप लोगों को भी शायद मालूम होगा कि हम लोगों का CD रेशियो करीब 53% है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग 100 रुपया जमा करते हैं, लेकिन यहां जो क्रेडिट दिया जाता है सिर्फ 53 रुपीज दिया जा रहा है। 47 रुपीज आप भी दे सकते हैं। जब मैं उन लोगों के साथ बात करता हूं तो वो बोलते हैं कि बैंकेबल प्रोजेक्ट नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप बैंक से क्रेडिट लेने का जो व्यवस्था है उसका आप जरूर लाभ उठाएं। यदि मुंबई में जैसे शहर में यदि CD रेशियो 100 से ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, मुंबई के लोग 100 रुपया जमा करते हैं और 110 रुपये का लोन लेते हैं। वो जो 10 रुपया है, वो जो ज्यादा ले रहे हैं, वो हम ही लोगों का जो पैसा बच जाता है उससे लेते हैं। तो हम अपना ही पैसा हम बाहर भेज रहे हैं। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि आप ये जो फाइनेंस का जो डोर है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करें। कहां पे कुछ दिनों पहले तक सिर्फ यहां 400 बैंक ब्रांचेस होते थे, अब यहां 604 बैंक ब्रांचेस हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो व्यवस्था है वो ज्यादा से ज्यादा डीप हुई है। तो मेरा आपसे यह आग्रह होगा कि आप जो फाइनेंस में तो कमी कहिए या यदि कुछ इनएडिक्वेसी है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपका काम भी बढ़ेगा, हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और निश्चित रूप से आप जो भी आपका लाभ होगा उसमें से जब आप टैक्स भरने जाएंगे, वो GST का हो, पर्सनल इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, किसी प्रकार का टैक्स हो, आपको देने में खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? क्योंकि आप एक विकसित त्रिपुरा बनाने में आप अपना योगदान समझेंगे, और जब विकसित त्रिपुरा होगा तो निश्चित रूप से हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। और हम लोग को कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम साइज में छोटे हैं, हमारा राज्य छोटा है, हमारा राज्य
मेनलैंड से दूर है, ये भावना कभी नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे संसार में कई सारे ऐसे देश हैं जो आयतन में हमसे भी छोटे हैं, जो हमसे ज्यादा लैंड लॉक्ड हैं, लेकिन अपने परिश्रम से, अपनी कार्य कुशलता से वो पर कैपिटा इनकम में हमसे बहुत ज्यादा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हम सभी लोग, सरकार, गैर सरकार, हम सभी लोग अपना काम बहुत ही सिंसियरिटी के साथ करते रहेंगे, ईमानदारी से करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा राज्य विकसित राज्य होगा और हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का सपना है एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा हम बनाने में बहुत बहुत सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य सचिव महोदय जी का बहुत बहुत आभार। राज्य सरकार के विभिन्न पहलों पर अपने संक्षिप्त वक्तव्य साझा कर हम सभी को अनुग्रहित करने के लिए आपका पुनः हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर। Now, ladies and gentlemen, honoring those who contribute diligently to the taxation system, we now move on to the felicitation ceremony of our taxpayers and tax officials, starting with our taxpayers. I would like to request our taxpayers to kindly please come forward to the stage, starting with Srimati Kanika Ghosh from Sherowali Restaurant and Fast Food for sweets and dessert and fast food businesses. I would like to request our Honorable Chief Minister, Sir, Professor Dr. Manik Shah ji, along with our Honorable Finance Minister, Shri Pranajit Singh Roy ji, Honorable Chief Secretary, Shri J.K. Sinha ji, Honorable Secretary, Shri Prabhu Roy ji, along with our Commissioner, Chief Commissioner of State Tax, Shri Vivek HB ji, to kindly please come forward to hand over this memento as a token of gratitude and appreciation. On next, I would like to request Shri Ratan Shah on the stage from Rupashi Cinema for cinema entertainment and multiplex businesses. Shri Ratan Shah. After that, I would like to request Shri Nandan Banik for Lakshmi Narayan Jewelers for gold jewelry businesses. Shri Nandan Banik. On next, I would like to request Shri Shujit Roy, after Shri Nandan Banik from Lakshmi Narayan Jewelers on the stage for the gold jewelry businesses. I would like to request Shri Shujit Roy from Messrs. Lakshmi Bhandar to please be ready. On the stage we have Shri Nandan Banik from Lakshmi Narayan Jewelers for gold jewelry businesses. Up next on the stage, I would like to request Shri Shujit Roy from Messrs. Lakshmi Bhandar for electrical goods and kitchen appliance. Shri Shujit Roy. After that, I would like to request on the stage Shri Pran Gopal Shah for Pran Meat Marketing Company for retail grocery items. After Shri Pran Gopal Shah, I would like to request Srimati Hema Malini De Burma for Messrs. Aqualine Beverages for packaging, drinking water and fuel and lubricant sector. Srimati Hema Malini De Burma. After that, I would like to request Shri Shekhar Chandra Poddar for Shekhar Chandra Poddar for works contract services. After that, I would like to request Shri Anup Banik for Trade Anup Banik of Work Contract Services. Shri Anup Banik. After that, I would like to request Srimati Moshini De Burma for Messrs. Gulmohar Distributions for textile and ready-made garments businesses. Up next, I would like to request Shri Soma Devnath for Sova Enterprises for biofertilizers and edible oil. After that, I would like to request Shri Kishore Roy for Kishore Roy Works Contract Services. After that, I would like to request on the stage to please be ready Shri Sanjay Basu
for those varieties of electrical and electronics goods. Next we are having Shri Anup Vanik from Anup Vanik Work Contract Services. On behalf of Srimati Soma Devnath, we are having on the stage Shri Ratan Devnath from Sova Enterprises, Biofertilizer and Edible Oil. After that, I would like to request on the stage Shri Kishore Roy, our Work Services Contract. Shri Kishore Roy. Up next, I would like to request Shri Sanjay Bashu for those varieties for electrical and electronic goods. Up next, I would like to request Shri Priyanath Shah for Tarakeshwar Enterprises of exporter and importer of cement. Up next, I would like to request Shri Vinayak Agarwal from Messrs Northeast Veneers and Plywood LLP for plywood manufacturing industries. Shri Vinayak Agarwal. Up next on the stage, I would like to request Srimati Meena Ranghar for United Gas Agency of LPG Indian and Accessories Business. Srimati Meena Ranghar. Up next, I would like to request on the stage Shri Gaurav Vanik from Cloud9 for art and furniture. After that, I would like to request Srimati Tanushri for Messrs Tanushri of Educational Services. After Srimati Tanushri, I would like to request on the stage Shri Shubhata Shah for Jagannath Plastic Industries for the sector of plastic manufacturing unit, MSME sector. After that, I would like to request on the stage Shri Joydeep Shah from Eureka Mosaic Tiles and Sanitations for the tiles and sanitation sector. Up next, I would like to request on the stage Srimati Krishna Chakravarti for LPG Stove Services Center of LPG Indian and Accessories. After that, I would like to request Shri Rajesh Roy Chaudhary for Chaudhary Motors and Auto LLP for automobiles. Up next, I would like to request on the stage Srimati Ridhi Dhar for New NC Medical Agency for pharmaceuticals. After that, I would like to request KS Group of Industries partner Bidhan Dev for KS Group Industries for packaged drinking water. After that, I would like to request Srimati Jharna Devnath for Jharna Devnath Works Contract Services. After that, I would like to request on the stage Srimati Pratima Datta for Messrs Sen Furniture for art and furniture sector. Up next, I would like to request on the stage Srimati Pratima Datta for Messrs Sen Furniture's art and furniture sector. After that, I would like to request on the stage Ms. Himanshu Das, Messrs Himanshu Das for Messrs Himanshu Das for Works Contract Services. After that, I would like to request Srimati Shwapna Rani from Padma Kumar Enterprises for latex and raw rubber businesses. After that, I would like to request Srimati Shumitra Das from Kamalpur, Messrs Dakshineshwar, Rubber Dealers for latex and raw rubber businesses. After that, I would like to request Srimati Sumitra Das from Kamalpur, Messrs Dakshineshwar Rubber Dealers for latex and raw rubber businesses. After that, I would like to request Srimati Sumitra Das from Kamalpur, Messrs Dakshineshwar Rubber Dealers for latex and raw rubber businesses.
Now on the stage we are having Mrs. Himanshu Das for Works Contract Services. After that on the stage I would like to request Shri Devashish Ranjan for Lakshmi Narayan Stores for groceries and electronic goods distributor businesses. Up next we are having Shri Devashish Ranjan from Lakshmi Narayan Stores for groceries and electronic goods distributor businesses. Last but not the least, I would like to request on the stage Shri Chiranjeev Debbarma for CSS Geospatial for IT sector and software developers. They were our taxpayers who have contributed diligently to our taxation system. After that, we are moving on to our best performing tax officials. Starting with best performing charge for the period of 2024 and 25. I would like to request on the stage first Charge 4 from Agartala. I would like to request representative to please come on the stage to receive this memento as a token of recognition and appreciation. After that, I would like to request on the stage Charge Vishalgar, the best performing charge for the period of 2024 and 25. Starting with Charge 4, Agartala, followed by Charge Vishalgar, and then followed by Charge Tilyamula. After the best performing charge for the period of 2024 and 25, now we are moving on to the felicitation of best officers during the period of 2024 and 25. Starting with Srimati Smriti Das, Superintendent of Taxes, Charge 1, Agartala. सभी से अनुरोध करूंगी तालियों की गड़गड़ाहट सभी के लिए बजती रहनी चाहिए क्योंकि इनकी परिश्रमपूर्वक योगदान हमारे देश को बनाता है. Up next for the best officer during the period of 2024 and 25, I would like to request on the stage Shri Shuman Banik, Superintendent of Taxes, Charge Dharmanagar. Last but not the least, for the felicitation of best officers during the period of 2024 and 25, Shri Sushil Debbarma, Superintendent of Taxes, Charges 8, Agartala. Once again, a huge round of applause for all our taxpayers and all our officials from Tax Department. Thank you so much. Our highly esteemed dignitaries, Honorable Chief Minister Professor Dr. Manik Shahji, Honorable Finance Minister Sri Pranajit Singh Royji, Honorable Chief Secretary Sri J.K. Sinhaji, Honorable Secretary Finance Sri Apurva Royji, Honorable Chief Commissioner Sri Vivekji for being here with us, for doing the honor. Once again, a huge congratulations to all our taxpayers and all our officials from Tax Department for winning this recognition. Can we have once again a big round of applause for ourselves? Thank you so much. Now, I would like to request our Honorable Finance Minister, Government of Tripura, Sri Pranajit Singh Roy sir, to share his valuable words with us. সকলকে নমস্কার। আজকে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের জিএসটি জাগ্রতা এই অভিযানে উপস্থিত আছেন রাজ্যের সকলের শ্রদ্ধেয়, সকলের প্রিয় জনপ্রিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রাজ্য সরকারের মাননীয় চিফ সেক্রেটারি শ্রী J.K. সিনহাজি এবং রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের মাননীয় সচিব শ্রী অপূর্ব রায় মহাশয় এবং আমাদের
রাজ্য সরকারের চিফ কমিশনার অফ ট্যাক্সেস and Joint Secretary Finance Department Sri Vivekji, tax organization, all officers এবং আমাদের রাজ্যে মাননীয় যারা কর্মকর্তাগণ, মিডিয়া বন্ধুরা, সকলকে রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে আজকের এই জিএসটি জাগ্রত অভিযান আপনাদের হার্দিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমাদের রাজ্য সরকার, বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে নেতৃত্বে আমাদের সরকার এবং এক প্রত্যেক বছরই আমাদের কর ভিত্তির একটা অবশ্যই এটা প্রথমে স্বীকার করতে হবে যে করদাতা এই যে ব্যবস্থাপনাকে জিএসটি রূপে যেখানে শুরু করেছেন দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, এবং সেটা আজকে সারা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যেরও একটা স্বচ্ছতা এবং কর বৃদ্ধি পাওয়া, এটা আমাদের রাজ্য তার প্রতিফলন ঘটেছে। আমাদের অডিও ভিজুয়াল আপনারা দেখেছেন যে শুরু হয়েছে 1976 সালের 1 জুলাই, আজকে 2024-25 একদম শেষ পর্যায়ে আমরা পৌঁছেছি এবং প্রত্যেকবারই দিনকে দিন সেখানে আমাদের এই ছোট্ট রাজ্য হলেও আমাদের কর, আমাদের সংগ্রহের তালিকারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং এটা শুধু এটা পাওয়ার পেছনে একটাই কারণ, সরকারের একটা পদ্ধতি এবং প্রচেষ্টা, এবং সেটা তখনই পরিপূরক হয় যদি ব্যবসায়ীরা, যারা করদাতা, যারা কর দেন রাজ্যের, এবং তাদের সহযোগিতা ছাড়া এটা কখনোই সম্ভব হতে পারে না। আমাদের একটা ব্যবস্থাপনা আমরা দেখেছি যে সরকার আর করদাতাগণের মধ্যে একটা দূরত্ব থাকা, সেটা কোনো কাজের কথা হতে পারে না। কারণ আপনাদের মাধ্যমে আজকে আমাদের রাজ্যের এই জায়গায় যে আমরা লাস্ট ইয়ারতে 2023-24 যেখানে আমরা 3007 কোটিতে আমাদের এখানকার এই যুক্ততা আমরা পেরেছি, যেটা সরকার আমরা এসেছি 2018 মার্চ মাসে। এর আগে যদি দেখা যায় সেখানে মাত্র 1323 কোটি থেকে আজকে আমাদেরকে এখানে পৌঁছতে পেরেছি। তো স্বাভাবিকভাবে আপনাদের সঙ্গে সরকারের সেখানে একটা সম্পর্ক, একটা পারিপার্শ্বিক একটা সুন্দর সুপরিবেশ তৈরি না করলে আমরা অবশ্যই জায়গাটাতে পৌঁছাতে পারতাম না। তো স্বাভাবিকভাবে এটার জন্য আজকেও যেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আজকে আমরা নতুন ব্যবস্থাপনার মধ্যে জিএসটি জ্ঞান কেন্দ্র এবং জিরো ফেক রেজিস্ট্রেশন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমরা এটা আজকে সূচনা করেছি। এর মাধ্যমে কি হবে দেখুন, জিএসটি শুরু হয়েছে, জিএসটি দেওয়া, এবং সেটা যেমন আগে ছিল, আগে আমরা সরকার আসার আগে 2017 পর্যন্ত যেখানে করদাতার সংখ্যা ছিল এই রাজ্যে কত 17,000 ছিল। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা 35,000 আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজ্যের করদাতাগণ, বিজনেসম্যান। এই যে ব্যাপক ডাবল এই কয়েক বছরে, তার পেছনে আমাদেরকে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে করদাতাদের ইচ্ছুক এবং তাদের দেওয়ার প্রবণতা এবং রাজ্য সরকার একটা স্বচ্ছ পরিস্থিতির মধ্যে এবং একটা পারিপার্শ্বিক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি বলে আজকে এইভাবে সমস্ত এগিয়ে এসেছে। এবং এগিয়ে আসার কারণেই কর বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং এটা স্বীকার আমাদের মাননীয় চিফ সেক্রেটারি বলেছেন যে আপনারা দিচ্ছেন বলে রাজ্যের উন্নয়ন, দেশের প্রধানমন্ত্রী দিচ্ছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে, ডে বাই ডে রাজ্যের সমস্ত দিক দিয়ে যেখানে বিজনেসদের সঙ্গে সম্পর্কিত, এ রাজ্যের
যে ব্যবসায়ীদের যাকে হয় তার জন্য সবচেয়ে বড় কথা, যেখানে কমিউনিকেশন ছাড়া কোনো স্টেটের বিজনেসে অগ্রগতি হতে পারে না। এটা আজকে স্বীকার করতে হবে। যদি আমরা দেখি ক্রমান্বয়ে যে আজকের এই রাজ্যের কমিউনিকেশন ব্যবস্থাগুলো কতটা ব্যাপকভাবে আমরা এগোতে পেরেছি, এবং সেটা স্বাভাবিকভাবেই তারপরেও কিছুটা লাগে, যেখানে আপনাদের মাধ্যমে হোক, আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হোক, যেখানে আমাদের যে এই জাগ্রত অভিযান কেন্দ্র করে যে আমাদেরকে আজকে এই জিএসটি জ্ঞান কেন্দ্র, কেন যে কটা আমরা নিয়েছি প্রতিটা সম্পর্কে জ্ঞান এই কেন্দ্র হিসাবে এটা কাজ করে প্রত্যেকের সাথে সহায়তার জন্য। কি করা উচিত, সহজ কোনো পদ্ধতি কিংবা কোথাও যদি আমাদের কোনো নিজেদের মধ্যে বুঝতে অসুবিধা হয়, এবং তার জন্য সহজতর পদ্ধতি যেখানে বলতে হবে না, সেটা আপনাদের মাধ্যমে হোক, আমাদের যে ব্যবস্থাপনা তার মধ্যে এই তাৎক্ষণিক এই সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে যে আমার মনে যাচ্ছে যে এটা আমার ঠিক কি ব্যাঠিক, এটাকে আরো সহজ সরলতর করার জন্য আমাদের এই যে জিএসটি জ্ঞান কেন্দ্র আমরা এটা শুরু করেছি। এর মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যবসায়ী নতুন আসছেন যারা, তাদের অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে, তারাও বুঝতে হতে পারে, এবং সেটা তাৎক্ষণিক তারা যেটা বোঝার জন্য তাকে এই আমাদের এই জিএসটি জ্ঞান কেন্দ্র আমাদের স্বাভাবিকভাবে এটা খুব সহজ করবে। রেজিস্ট্রেশন নেওয়া, রিটার্ন দাখিল করা এবং ইত্যাদি সম্পর্কে ডিজিটাল ফিজিক্যাল এই জ্ঞান ভান্ডার হিসাবে সেটা সমস্ত কাজ করে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা করবে। তো স্বাভাবিকভাবে আমার আশা থাকবে যে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত দিয়ে যে জিএসটি জ্ঞান কেন্দ্র খোলা হয়েছে, আগামী দিন এ রাজ্যের করদাতাগণের মধ্যে যারা আছেন, পুরনো যারা দিচ্ছেন, যারা আগামী দিন নতুন করে যুক্ত হবেন, তাদের জন্য অনেকটা সহায়তা আমরা করব। দ্বিতীয়টা যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেছেন যে মিশন জিরো ফেক রেজিস্ট্রেশন। দেখুন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ রাজ্য সরকারের সঙ্গে করদাতাগণের সম্পর্ক তখনই সঠিক থাকবে, তখনই ভালো সম্পর্ক থাকবে যদি এই জায়গাটা আমরা সঠিকভাবে প্রয়োগ করে আমরা যদি পৌঁছাতে পারি। ফেক রেজিস্ট্রেশন মানেই সেখানে সরকারকে কর থেকে না দিয়ে অবৈধভাবে সেই ব্যবসা করা, এটা তো হতে পারে না। যদি এই ব্যবস্থাকে আমরা চিরতর আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে, এবং তার মাধ্যমে আজকে যে এই লক্ষ্য, এই ভুয়া রেজিস্ট্রেশন যারা করেছেন, অনেক করেছেন এরকম, 2018-19 থেকে শুরু করে 22-23 অর্থ বছর পর্যন্ত গড় বার্ষিক রেজিস্ট্রেশন ছিল কত, 2538 জন সংখ্যা, এবং 23-24 সালে সেটা বৃদ্ধি হয়ে হয়েছে 3329। সমস্ত সেখানে রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা বাড়ছে। তো এখানে এর মধ্যে আমরা এটা কোয়েরি করে দেখেছি 19টি এটা ভুয়া রেজিস্ট্রেশন আমরা পেয়েছি এদের মধ্যে, এবং তার প্রায় 33 কোটি টাকা মতো ওই পার্টিকুলার 19 জন যে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন ফেক রেজিস্ট্রেশন করেছে, তার মাধ্যমে প্রায় 33 কোটি টাকা মতো রাজ্য সরকারের সেখানে এই ট্যাক্স থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে আমাদের রাজ্য। তো স্বাভাবিকভাবেই এর সঙ্গে 90 জন করদাতা এই চক্রের সাথে জড়িত ছিল এই 19টা রেজিস্ট্রেশন ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে, এবং তার মধ্যে এটা অন্য রাজ্যের সঙ্গে তারা যুক্ত হয়েছে, অনেক রাজ্যের থেকে বাইরে এসে করেছে। এবং আমরা বিশ্বাস করি এখনো আমরা যতটাই প্রক্রিয়া প্রচেষ্টা আমাদের থাকুক না কেন, এরপরেও আমরা এটা আমরা নিশ্চিত যে এরপরে অনেক এই ভুয়া করদাতা রয়েছেন যারা অবৈধ ইনপুট ট্যাক্স যেখানে ব্যবহার করে এই কর ফাঁকি দিচ্ছেন, যা রাজ্যের রাজস্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তো এই ব্যবস্থাকে আমাদের তুলতে হলে এখানে দেখা যাবে যে আমরা ডিসেম্বর 2024 থেকে আমরা দেখেছি রাজ্যব্যাপী আমরা করেছি, রাজ্যব্যাপী বায়োমেট্রিক যে আধার যাচাই ব্যবস্থা চালু করেছি আমরা, এবং এতে কি হয়, পাশাপাশি ভারত সরকারের ডাক বিভাগের সাথে একটি আমরা মৌ চুক্তি আমরা করেছি, আমাদের ডিপার্টমেন্ট সে করেছে, যার মাধ্যমে বর্তমান যারা করদাতাদের জন্য আমরা ওদের একটা মেসেজ, শুভেচ্ছা কার্ড আমরা বিতরণ করব, এবং এই করদাতার জন্য ওয়েলকাম কিট পাঠানো হবে, যাতে অবৈধ করদাতা সহজে চিহ্নিত কিভাবে হবে আমরা পাঠাবো। যারা অবৈধ করদাতা, যারা ফেক রেজিস্ট্রেশন করেছে, দেখা যাবে তারা সেগুলো রিসিভ করছে না, তাদের রিপ্লাই পাচ্ছি না, তখন আমরা চিহ্নিত করতে পারবো যে আদৌ এরা সঠিক করদাতা নয়, সেটাকে আমরা চিহ্নিত করার জন্য এই ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি, এবং তাতে যে ভুয়ো রেজিস্ট্রেশন যখন চলতে থাকবে অটোমেটিক্যালি দ্বিতীয়বার তারা করার জন্য সেখানে তারা পিছু হটবে, এবং এটা আমরা করতে পারব। দেখুন 2023-24 এবং 24-25 অর্থ বছর দেখেছি আমরা খুঁজতে গিয়ে রাবার চাষিদের মধ্যে 30 জনকে আমরা 30 জন রাবার চাষিকে চিহ্নিত করতে পেরেছি, যারা এই ভুয়ো রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে এই কার্যকলাপ করছে। তার মধ্যে আমরা 26 জনের তো রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল করেছি, এবং তার জন্য যথেষ্ট কেউ আমরা কোনো ক্ষেত্রে সেখানে এফআইআর করেছি,
এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। তো এই আমাদের এর মধ্যে আবার আমাদের মাননীয় চিফ সেক্রেটারি বা দিয়ে উনি হয়েছেন এই করসাথী নামে যে একটি যে এআই ভিত্তিক চ্যাটবোর্ড চালু করেছি, যা করদাতা জিএসটি সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্তর তাৎক্ষণিক প্রদান করবে। যে কোনো প্রশ্ন জানতে চাইব অনলাইনে সেটা সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর পাবে। এবং এটাও একটা মানে এটা অন্যতম ভারতবর্ষের অগ্রণী রাজ্য হিসেবে আমাদের এটিকে জিএসটি সংক্রান্ত একটা তথ্য প্রদানের করার ব্যবস্থা আমরা করেছি। এই যে ব্যবস্থাপনা যা চলেছে বা রাজ্যের যারা করদাতা যারা আপনারা উপস্থিত আছেন, এই সকলের সম্মতিতে সকলের সহযোগিতায় আমরা ওই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি যে 2025 সালের জানুয়ারিতে 25% প্রবৃদ্ধির সাথে যে ভারতের মধ্যে আমরা এই ছোট্ট পার্বতীপুর রাজ্য পার্সেন্ট হিসাবে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা দ্বিতীয় স্থানে আছি এবং উত্তর পূর্ব অঞ্চলের প্রথম স্থানে রয়েছি। এই 25% এই প্রবৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের পজিশন রাজ্যের এই জায়গায় আমরা পৌঁছেছি। এবং জানুয়ারি 2025 পর্যন্ত যেটা আমাদের যে কর এই কালেকশন তার মধ্যে 9% আমাদের বৃদ্ধি হয়েছে। এও উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলির মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম সর্বোচ্চ স্থানে আছি। অবশ্যই এটার জন্য আমাদের ট্যাক্স অর্গানাইজেশন তো বটেই, সেই সঙ্গে অবশ্যই এখানে উপস্থিত বা আরও যারা আসেননি যারা রয়েছেন রাজ্যের সমস্ত ব্যবসায়ীদেরকে আমি আমাদের এই দপ্তরের মাধ্যম থেকে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি, যাতে রাজ্যের এই জায়গায় পৌঁছানোর জন্য আপনাদের সরাসরি আপনাদের সহযোগিতা এটা অবশ্যই আমাদের স্বীকার করতে হবে। এবং আজকে আমরা একটু আগে এটা আমরা লোগো আমরা করেছি, যদি এই লোগোর একটা সারমর্ম আছে যেখানে কালিদাসের রঘুবংশম থেকে নেওয়া যে প্রজানামৈব ভূত্বার্থে, অর্থাৎ এই শ্লোকটি সংযুক্ত হয়েছে যার অর্থ নাগরিকদের কল্যাণে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। এই লোগো ওইটাকে আমরা ইন্ডিকেট করছি যে প্রত্যেকের এই অগ্রগতি এবং সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে সরকারের মূল উদ্দেশ্যকে আমরা পৌঁছাতে পারব। আমরা এবং এর সঙ্গে আমাদের কর ব্যবস্থাকে আরও সহজ করা এবং এটার জন্য যাতে কোথাও আমাদের মধ্যে দূরত্ব না তৈরি হয় তার জন্য আমরা বিভিন্ন রকমভাবে আরও ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের ব্যবস্থা আমরা করছি, যাতে এতে রাজ্যের এ ব্যবস্থা হয়। এবং এর মাধ্যমে এই লোগোর মাধ্যমে পরিচিতি, রাজ্যের পরিচিতি, আমাদের রাজ্যেরও আমাদের লোগো হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত দিয়ে, যেখানে সারা রাজ্যের পরিচিতি এখন সমস্ত কিছুর মধ্যে। এখন আগের মতো আমাদের ত্রিপুরা নেই যে ত্রিপুরাকে খুঁজতে হবে যে আসামের কোন জায়গায় আছে, বাংলাদেশের কোন পর্যায়ে আজকে সেই জায়গা নিয়ে আপনারা সকলে জানেন। আজকে ত্রিপুরা আলাদা আইডেন্টিটি হয়েছে এবং সারা রাজ্য নয়, সারা ভারতবর্ষ নয় শুধু, আজকে আমাদের রাজ্যের পরিচিতি আজকে দেশের বাইরেও বিভিন্ন জায়গাতে ত্রিপুরা রাজ্যকে মানুষ হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তো স্বাভাবিকভাবেই এবং এর জন্য আগামী দিনে আরও বেশিভাবে যদি আপনাদের সহযোগিতা এবং আপনাদের সহযোগিতা লাগবে, সাজেশন দিন, যদি আমাদের সরকার থেকে কোন রকম আমার দপ্তর থেকে যে আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য কোথাও দূরত্ব না থাকে, যদি কোথাও হয় সেগুলো সবকিছু আমাদের ইনফরমেশন করুন, কথা বলুন আমাদের অফিসারদের সঙ্গে। এবং সেখানে কোথাও হবে না, যারা কর দিচ্ছেন তারা আমাদের সাথে, যারা কর দিচ্ছেন এ রাজ্যের তারাই সমস্ত উন্নয়নের সাথী, এবং তাদের সঙ্গে সরকারের পুরো একটা আন্তরিক এবং একটা অন্তরের সংস্পর্শ বলে আমরা মনে করি। এবং এর জন্য অবশ্যই আমাদের সকলের সহযোগিতা আমরা ভাবি যে সকলে একসঙ্গে যদি না চলি, আজকে ছোট্ট 3007 আমাদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার, যদিও এখন বছরের শেষ হয়নি, এবছরের টোটাল হিসাব বলে সেটা আরও বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু টোটাল 27,000 কোটি টাকা আমাদের বাজেট হয়েছে। এটা শুনলে অনেকে বাইরের রাজ্যগুলো ভাবে যে এটা কি হচ্ছে, কিভাবে কাজ করে, কিন্তু আপনারা সাক্ষী, দেশের প্রধানমন্ত্রীর কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছা এবং যেখানে আপ্রাণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা স্বীকার করতে পারি যতই ছোট্ট বাজেট হোক না কেন, যতই আমাদের রাজ্য ছোট্ট হোক না কেন, তার কিন্তু আমরা অনেক দূর এগিয়ে চলেছি। এবং আমরা গর্ব করে বলতে পারি আজকে ট্যাক্স কালেকশনের দিকে হতে পারে আপনি শুনলে পার্সেন্টেজের কথা শুনলে 3007 মনে হবে, কিন্তু পার্সেন্টেজ আজকে আমরা এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের সর্বোচ্চ রাজ্য এবং সারা ভারতবর্ষের দ্বিতীয় জায়গায় আমরা পৌঁছেছি। তো স্বাভাবিকভাবেই এটা একমাত্রভাবে আরও এগিয়ে নিতে হবে, আমাদের আরও ডেভেলপমেন্ট প্রত্যেক বাড়ছে, আরও অনেক কিছু আমাদের করতে হবে এবং রাজ্যের সমস্ত মানুষের পাশে কাজ করতে গেলে অবশ্যই এই জায়গা আমাদের চাইতে হবে। আমরা এই বছর পর্যন্ত আমাদের সরকার 7 বছর আছে, 7 বছর শুরু করার পর থেকে আজকে পর্যন্ত আমরা এখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষের উপরে কোনো এক্সট্রা কোনো বাড়তি বোঝা আমরা চাপিয়ে দেইনি। তারপর উন্নতি চলছে, 17-18 থেকে 15,000 কোটি টাকা বাজেট ছিল রাজ্যের, আজকের দিনে সে বাজেট আমাদের 27,000, আগামী দিনে সেটা 30,000 32,000 কোটি ছাপিয়ে যাবে। সবই এটা সকলের সহযোগিতার মাধ্যমে হচ্ছে
তা আমি আজকের এই দিনে যারা ফেলিসিটেশন করা হয়েছে যে ব্যবসায়ীরা এবং এরা আরো অনেকে আছেন, আমি তাদেরকেও বিশেষভাবে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি। আরো কিভাবে এগিয়ে যাবে আপনি দিচ্ছেন সেটা শেষ কথা নয়, আরো কিভাবে আমরা বৃদ্ধি করতে পারি, কোথায় কোথায় আমাদের গ্যাপ আছে, কোথায় আমরা যদি সঠিকভাবে নজর দেই আরো বেশি করে রাজ্যের কর আমাদের বৃদ্ধি পাবে, আমাদের ডেভেলপমেন্ট ততটা বৃদ্ধি পাবে। এই আবেদন রেখে এখন আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করে আমি আমার কথা বলে শেষ করি। জয় হিন্দ। অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা সরকার শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহাশয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। এবারে বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি আজকের এই অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজির কাছে আজকের এই অনুষ্ঠানে ওনার মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করবার জন্য। সবাইকে নমস্কার, যতনা কলমকার, শুভ সকাল। আজকে প্রজ্ঞা ভবনে আমাদের যে জিএসটি জাগরুকতা অভিযান, সেই অভিযানে আয়োজক অর্থ দপ্তর এবং ত্রিপুরা সরকার এবং ট্যাক্সেস অর্গানাইজেশনের গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরার যৌথ উদ্যোগে যে আয়োজন, সেই আয়োজনে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমরা শুনলাম, শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়, অনারেবল মিনিস্টার ফিনান্স। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রী জে.কে. সিনহা, চিফ সেক্রেটারি, উনি ওনার বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন, এবং শ্রী বিবেক এইচবি, চিফ কমিশনার অফ ট্যাক্সেস আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, শ্রী অপূর্ব রায়, সেক্রেটারি ফিনান্স, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা। সবাই আমাদের সামনে ওনাদের মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন। এখানে অফ ডায়াস আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যারা ট্যাক্স পেয়ার, যাদের জন্য আজকের এই যে আয়োজন জিএসটি জাগরুকতা অভিযান, এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট থেকে শুরু করে যারা বিজনেসম্যান যারা এখানে উপস্থিত আছেন, এবং ডিস্টিংগুইশড গেস্ট, এবং যারা অফিসিয়ালস অফ ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট, অফিসিয়ালস অফ কমিশন অফ ট্যাক্সেস অ্যান্ড মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এখানে বিস্তারিত আলোচনা আমার পূর্ববর্তী বক্তারা রেখেছেন। আমরা গত বছর আমাদের যে বিধানসভায় বাজেট পেশ হয়েছিল, সেখানে প্রায় 27,800 কোটি টাকার মতো আমরা বাজেট রেখেছিলাম, এবং এই 27,800 কোটি টাকার মধ্যে আমাদের যে ট্যাক্স গভর্নমেন্ট কালেকশন করে আপনাদের কাছ থেকে, বিভিন্ন জনের কাছ থেকে, সেটা প্রায় যে রাজস্ব আয় আমাদের সর্বমোট 3,700 কোটি টাকা। এই 27,800 কোটি টাকার মধ্যে যদি আমাদের বেতন এবং যে লোন আমরা নিয়েছি, পূর্ববর্তী সরকার এবং আমরাও যে লোন নেই, আগের সরকারই 13,000 কোটি টাকা ওরা লোন নিয়েছিল, সেই লোনের টাকা আমাদের কিন্তু এখন ঋণ শোধ করতে হচ্ছে, পূরণ করতে হচ্ছে, দিতে হচ্ছে, এবং যারা পেনশন গেছেন তাদের যে টাকা দেওয়ার পরে আমাদের কাছে এই বেতন, লোন, সুদ এবং পেনশন এদের দেওয়ার পরে মাত্র 10,000 কোটি টাকার উপর আমাদের থাকলো, আউট অফ 27,800। এর মধ্যে আমাদের যে নিজস্ব যে আয় আপনাদের কাছ থেকে আমরা পাই বা অন্যদের কাছ থেকে পাই 3,700 কোটি টাকা। এই 3,700 কোটি টাকার মধ্যে আমাদের 25% এডিসিকে দিতে হয়। শুধু তাই নয়, 10% আমাদের ইউএলবিসকে দিতে হয়, অর্থাৎ আরবান যে আমাদের যে লোকাল বডিজ আছে তাদেরকে দিতে হয়, এবং রুরাল এরিয়াতে যে বডিগুলো আছে তাদেরকে দিতে হয়। এবং আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার থেকে যে বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের যে অর্থ আমরা পাই, তার থেকে যে 25% থেকে আমরা প্রায় 39% গত বছর আমরা এডিসিকে দিয়েছি। শুধু তাই নয়, এই যে আমাদের 27,800 সেটা কিন্তু ওই লাইন ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে যে টাকা আমরা পাই, সব মিলিয়ে কিন্তু আমরা বাজেটটা আমরা সেভাবে তৈরি করি। এখন এখানে প্রশ্ন হচ্ছে
যে আমাদের এত কম যে রাজস্ব আয়, যদিও আমাদের অনেক আস্তে আস্তে করে অনেকটা বেড়েছে অনেক, কিন্তু এর উপরেই মূল ভিত্তি কিন্তু আমাদের আজকে আমাদের চিফ সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন 2047-এ আমাদের বিকশিত ভারত অর্থাৎ বিকশিত ত্রিপুরা, সমস্ত রাজ্যগুলো যদি বিকশিত হয় তবেই বিকশিত ভারত সম্ভব হবে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে এই রাজস্ব আয় যদি বাড়ে, আমরাও বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জিনিস ডেভেলপমেন্টের কথা, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, তবেই আমরা চিন্তা করতে পারব। এবারও আমাদের সামনের মাসে আমাদের বিধানসভায় আমাদের বাজেট পেশ হবে, সেখানেও আপনাদের এই যে কালেকশন রাজস্ব আয় তার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আমাদের মেইনলি এর উপর ভিত্তি করে আমাদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন রাস্তাঘাট সব মিলিয়ে আমাদের বাজেটটা তৈরি হবে। এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় অলরেডি বলেছেন যে আপনাদের সাথে আমাদের সরকারের ইউ আর পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ আওয়ার গভর্নমেন্ট, কারণ অর্থ না থাকলে কোনো অবস্থায় কোনো সম্ভব হবে না, কিছুই ডেভেলপমেন্ট করা যাবে না। এখানে আজকে জাগরুকতা অভিযান জিএসটির মাধ্যমে হয়েছে, সেটা আমরা জানি যে এর মাধ্যমে যারা ফেক, যারা অনেকে জিএসটি দিতে চান না, তাদেরও দরকার এর মধ্যে আসা। আমরা জানি যে সারা পৃথিবীর মধ্যে ফ্রান্স নাকি প্রথমে, যা আমার কাছে খবর, যে প্রথমে ফ্রান্সে নাকি জিএসটি যে ব্যবস্থা সেটা শুরু করেছিল, এখন বিভিন্ন দেশেও সেটা শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি অনেক চিন্তা ভাবনার পর, যেটা অটলজি একবার চেষ্টা করেছিলেন যে এই জিএসটি চালু, সেটাকে 2017-তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আজকে এই জিএসটি যে ব্যবস্থা সেটা শুরু করেছেন। গুডস অ্যান্ড সার্ভিস যেটাকে বলা হয় জিএসটি। তো এটা একটা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ব্যবস্থা। ডাইরেক্ট ট্যাক্স তো আমরা জানি, আমরা সবাই দেই, ইন্ডিভিজুয়াল যে ট্যাক্স সেগুলো আমরা দেই, কিন্তু এটা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স। এবং এই ট্যাক্স একটা ফেডারেল কাউন্সিলের, যেটা আমাদের সেন্ট্রাল থেকে, ফেডারেল মতলব আমাদের মানে যতগুলো রাজ্য আছে, এবং সেন্ট্রালের পরামর্শ মতে সেই বারবার যে ডিসিশনগুলো হয় সেগুলো আমাদের এর উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা সেই জিএসটির বিভিন্ন সময় যখন চেঞ্জ হয় বা যদি পরিবর্তন হয় সেগুলো আমরা আরোপ করি। এবং এতে করে এই পরোক্ষ কর একটা আমব্রেলার নিচে কিন্তু চলে এসছে। আগে বিভিন্ন ট্যাক্স, আমরা এইগুলো নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছি, যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে ট্যাক্স দিত, বিভিন্ন ট্যাক্স, সেই জায়গায় একটা আমব্রেলার মধ্যে এই যে জিএসটির ব্যবস্থা, তাতে করে অনেক সুবিধা হয়েছে। যারা বিজনেসম্যানরা আছেন বা অন্য যারা ট্যাক্স এই ধরনের জিএসটি দেওয়া হয়, সেটা কিন্তু আমি মনে করব যে জিএসটি ভারতের একটি বিপ্লবী কর ব্যবস্থা, সেটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। এবং এতে করে আমাদের জনগণেরই ইনডাইরেক্টলি হোক ডাইরেক্টলি হোক আলটিমেটলি তাদেরই উপকারে সেটা আসে। এবং আমাদের সরকারের অর্থের প্রয়োজন, আসবে কোথার থেকে অর্থ? যদি ট্যাক্স না দেয়, আমরা অনেক সময় বলি অনেক জায়গায় গিয়ে এই রাস্তা ঠিক নেই। কেন রাস্তা ঠিক নেই? এখানে হসপিটালের ব্যবস্থা ভালো নেই কেন? আমরা এত ট্যাক্স দেই, এখানে স্কুলের বা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কলেজে গেলাম, গিয়ে বলছে যে এই কলেজের পাঠ্য ব্যবস্থা এরকম কেন? তো যত বেশি অর্থ হবে তত বেশি ফেসিলিটিসও বাড়বে, সেটা যে কোনো জায়গায় হোক। সেটা কিন্তু এই জিএসটি ব্যবস্থাটা আমার মনে হয় যদি সেটাকে আরো বেশি শক্তিশালী করা হয়, এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকারের ট্যাক্সেস অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে সেই ব্যবস্থা ওনারা করছেন। আমাদের যে এই কর আদায় করা হয় কিন্তু মানে ভোগের কেন্দ্র থেকে, আগে ছিল উল্টো। আমরা সবাই জানি উৎপত্তি স্থল থেকে এই জিএসটি আগে হতো, এখন একদম লাস্ট প্রান্ত যিনি ভোগ করবেন, ডেলিভারি যে সেক্টর, সেখান থেকে সেটা হয়, আমরা সবাই জানি। আমাদের এই জিএসটি করার সুবাদে ট্রান্সপারেন্সি, আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বারবার বলেন যে আমরা সবকিছুতে ট্রান্সপারেন্ট থাকতে চাই। এই 11 বছরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে সরকার চালিয়ে গেছেন, এবং আমরাও ত্রিপুরা সরকার আমরাও চেষ্টা করেছি ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে আমাদের এই সরকারকে চালানোর জন্য।
তো জিএসটির এই যে সিম্পলিসিটির কারণে সেখানেও কিন্তু অনেকটা ট্রান্সপারেন্সির বিষয় আমার মনে হয় সেটা দাঁড়াবে। এবং আমরা জানি যে আগে কি হতো, বাইরের থেকে যখন গাড়ি আসতো, বিভিন্ন যদি আগরতলায় গাড়ি আসে আজকে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর থেকে, আজকে যদি উত্তরপ্রদেশ থেকে আসে, বিভিন্ন জায়গার মধ্যে তাকে কর দিতে হতো বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম কর। সেই জায়গায় এখন কিন্তু একটাই কর, যে একদম যে কর মানে সমস্ত দেশের যা কর হবে সেই করটাই একদম গিয়ে মাঝখানে আর কাউকে দিতে হবে না। তা আমি বলবো এটা একটা বিরাট বিষয়। এই ধরনের একটা ব্যবস্থা আমাদের এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কারণে সেটা সম্ভব হয়েছে। প্রথম আমরা জানি যখন এটা শুরু হয় একটু সমস্যা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সময় অনেকের এটা নতুন কিছু করতে গেলেই হইচই লেগে যায়, কি হবে এই করের কি অবস্থা। আমি নিজেও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের থেকে আমি আসি, আমি জানি, যদিও আমি ডাইরেক্টলি কোনোদিন ব্যবসার সাথে যুক্ত হইনি, কিন্তু আমি দেখেছি ওনাদের সাথে আমার ভালোভাবে পরিচয়। মনে বলছে আর এই জিএসটি হল আগের ব্যবস্থাই ভালো ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময় এখন অ্যাক্লেমেটাইজ হয়ে গেছে, সবাই বুঝতে পেরেছে যে এই ধরনের জিএসটির কারণে আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে। 2000 মাননীয় আমাদের অর্থমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে 2017-18 থেকে এখনের যে জিএসটি সংগ্রহ 2023-24 প্রায় 510 কোটি 70 লক্ষ টাকা এখন আমাদের সংগৃহীত হয়েছে। এটা বিরাট বিষয়। তো এখানে আইজিএসটি অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড যে জিএসটি, সেন্ট্রাল জিএসটি এবং স্টেট জিএসটি, সেখানে প্রায় 1000 কোটি টাকা আমরা কিন্তু পার করে গেছি সেখানে। এবং এটা সম্ভব একমাত্র হয়েছে আমাদের যে নীতি, দক্ষ প্রশাসন এবং প্রযুক্তিগত যে অগ্রগতির ফলে সেটা সম্ভব হয়েছে। রাজ্য সরকার যে রাজস্ব বৃদ্ধির যে পাশাপাশি যেটাকে বলে ইজ অফ ডুইং বিজনেস আমরা যেটা বলি, সে কর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে অনেক ধরনের, আজকে ওইখানে যে আমরা এখানে উদ্বোধন করলাম সেই বিষয়ে কিন্তু আমাদের অনেকটা সুবিধা হবে। ইজ অফ ডুইং বিজনেসের একটা পার্ট আমি বলবো, 2018 সালে আগস্ট মাসে ত্রিপুরা রোড ডেভেলপমেন্ট সেস, টিআরডি সেস, যেটা এক্সাইজ অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স যেটাকে বলা হয়, সেটা আমরা অনেক এটার উপর জোর দিয়েছি এবং তাতে আমরা যাতে বৃদ্ধি হয় তারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমাদের যে ট্যাক্সের যে ডিপার্টমেন্ট তারা কিন্তু সেখানে রেখেছে। এবং 2018-19 অর্থ বছরে সেস থেকে আমরা 27 কোটি 75 লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছি। 2023-24 অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে আপনারা শুনে খুশি হবেন, প্রায় 374 কোটি 52 লক্ষ টাকা সেটা হয়েছে। এবং 2019 সালের অক্টোবরে ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি ডিউটি, সেটা টেড, সেটাও চালু করা হয়েছে, তাতে করে আমাদের রাজস্ব অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়ার্কস কন্ট্রাক্ট, ইটভাটা, রাবার এবং রিয়েল এস্টেট, এখানেও আমরা জোর দিয়েছি। এবং তার যে মূল যে লক্ষ্য সেটা হচ্ছে কর ব্যবস্থা যাতে আরো ইজি হয় এবং কর যাতে ফাঁকি না দিতে পারে তার জন্য আমরা এই ব্যবস্থা করেছি। রাবার ব্যবসার বিষয়ে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন যে এখানে যে সার্কুলার ট্রেডিং যেটা হয়, ফেক ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট, এটার একটা অপব্যবহার কিন্তু এখানে দেখা যায়, অনেক সময় আমরা দেখেছি। সেটা আশা করি আগামী দিন সেটা হবে না এবং তার জন্য এখন সম্ভবও হবে না, কারণ প্রযুক্তি এত বেশি স্ট্রং হয়ে গেছে এখন। সেই প্রযুক্তির মাধ্যমে আমার মনে হয় এই যে ফেক ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট যেটাকে আইটিসি বলি সেটা অনেকটা কমানো যাবে। জিএসটি অ্যানালিটিক্স অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্ট নেটওয়ার্ক, যেটাকে শর্ট ফর্মে গেইন বলা হয়, এবং এআইও কিন্তু এখন আমরা প্রযুক্তির মধ্যে নিয়ে এসেছি। তাতে করে অ্যানালিটিক টুলস এটা কিন্তু চালু হয়েছে এবং তাতে করে যারা জালিয়াতি করবে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সহজ হবে না এবং আগামী দিন তাদের কিন্তু মানে আইনের আশ্রয় নিতে হবে তাদের। পাশাপাশি যারা ট্যাক্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, যেমন ভুয়া রেজিস্ট্রেশন, নিবন্ধন ও সার্কুলার ট্রেডিং এর উপর সক্রিয় নজরদারি করছে। আমাদের এখানে এই ট্যাক্স ব্যবস্থাকে যাতে আরো শক্তিশালী করা যায়, আমরা বিভিন্ন পোস্ট আমরা ক্রিয়েট করেছি। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ ট্যাক্সেস, স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসার্স, প্রোগ্রামার, এর মতো এই নতুন নতুন পদ সৃষ্টি করার ফলে এই ট্যাক্সের কালেকশনের বিষয়ে অনেকটা নজরদারি বাড়ানো যাবে এবং কালেকশন সেটা বাড়বেও। আমি জিএসটি জ্ঞান কেন্দ্র যেটা আজকে আমরা চালু করলাম, এতে করে করদাতাদের ট্যাক্স ফাইলিং এর ক্ষেত্রে অনেক সহজ হয়ে যাবে আমি আশা করি। অনলাইন ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, যেটাকে শর্ট ফর্মে টিসিসি বলা হয়, এই ব্যবসার জন্য কর সংক্রান্ত প্রক্রিয়া আরো সহজ হবে। চ্যাটবুট
যে শব্দটা এসছে এখানে, এর ফলে যে অনলাইন কোয়ারি, আপনার অনেক জিনিস আমিও জানি না অনেক জিনিস, তো এই চ্যাটবুটের মাধ্যমে যারা করদাতা আছেন, কর্মকর্তারা আছেন, সাধারণ মানুষ, তার মধ্যেই এই অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং তাদের অ্যাওয়ারনেস সম্পর্কেও সে একটা সুযোগ এই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আমরা পাব। জিএসটি চালুর ফলে প্রাথমিকভাবে কর প্রদান, যে আমি যেটা বলছিলাম, কোভিডের সময় একটা সাংঘাতিক অসুবিধা হয়েছিল, চালু হয়েছে, পরবর্তী সময়ে কোভিডও এসছে, কিন্তু এতে করে আমাদের নেগেটিভ যে একটা প্রভাব সেটা পড়েছিল। কিন্তু এরপরে আমরা প্রশাসনের যে কার্যকর পদক্ষেপ, তার ফলে এই টিআরডি সেসের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে, অর্থাৎ ত্রিপুরা রোড ডেভেলপমেন্ট সেস প্রায় 58% ইনক্রিজ হয়েছে। আবগারি রাজস্ব ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে আমরা অনেক রিফর্ম আমরা এনেছি। অ্যাড ভ্যালোরাম এক্সাইজ ডিউটি সিস্টেম আমরা করেছি। এটা অ্যাকচুয়াল যে ভ্যালু অব দ্য গুডস তার উপর ভিত্তি করে এই সিস্টেম চালু হয়েছে। এমআরপি ভিত্তিক এই কর ব্যবস্থা আমরা যখন আমরা শুরু করেছি, তাতে করে অনেক বেশি রাজস্ব আমাদের বৃদ্ধি হয়েছে। ফার্স্ট পয়েন্ট ট্যাক্সেশন সিস্টেমের চালুর ফলে আগাম রাজস্ব সংগ্রহ নিশ্চিত করা গেছে, মানে অ্যাট দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট অফ সেল কালেক্টিং যে ব্যবস্থা, সেটা এই ফার্স্ট পয়েন্ট ট্যাক্সেশন সিস্টেমে সেটা সুবিধা হয়েছে। ই আবগারি পোর্টাল চালুর ফলে রিয়েল টাইম রাজস্ব ট্রেকিং এবং কর ব্যবস্থা যেটা সহজ হয়েছে। আজকে হলোগ্রাম এখানে চালু হয়েছে, এতে করে আমাদের আইডেন্টিটি, যে এই ডিপার্টমেন্টের আইডেন্টিটিও কিন্তু ক্লিয়ার হয়েছে। আমাদের বলা হয়েছে এত বছর ধরে ত্রিপুরার কোনো এমব্লেম ছিল না, আমরা কিছুদিন আগে ত্রিপুরার এমব্লেম আমরা সেটা পাশ করেছি, বিধানসভায় আলোচনা হয়েছে এবং সব জায়গায় আমরা সারা প্রদেশের বিভিন্ন যে তাদের এমব্লেম সেগুলো দেখে আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্টও দিয়েছিলাম। বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন স্কুল, আর্ট কলেজের ছেলেমেয়েরা তারাও পাঠিয়েছিল, তার থেকে আমরা বেছে নিয়ে আমরা সেটা করেছি। আমি অত্যন্ত খুশি যে এই ডিপার্টমেন্টেরও আজকে এখানে একটা হলোগ্রাম চালু হলো। এর ফলে আমি যা এখানে আমার হচ্ছে রিপোর্ট আছে যে প্রতি লেভেলে 16 পয়সা থেকে 87 পয়সা এটা চার্জ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাতে করে 5 কোটি টাকা অতিরিক্ত যে আয় রাজস্ব সেটা সংগ্রহ করা হবে। 2024 সালে 5% যেটা অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক থেকে বছরে 65 কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করা হবে। বর্তমান সরকার একটি শক্তিশালী কার্যকর কর ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা চাই যে খুব স্ট্রেংথেনিং হোক আমাদের এই কর ব্যবস্থা, কিন্তু ইজ অফ ডুইং, ইজি যেন হয়, কারোর উপর যেন চাপানো না হয়। কারণ অনেক সময় আমি জানি না বলে অনেক জিনিস আমার সেই নলেজে নেই বলে অনেক মনে হয় এটা খুব কষ্টকর, কিন্তু সেটা জানানোর জন্য আজকের যে এখানে যে বিভিন্ন ব্যবস্থা এখানে আজকে চালু হলো, আমার মনে হয় এতে করে অনেকের সুবিধা হবে। তো আগামী দিনে কর নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে আরও ব্যবসাকে জিএসটির আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে এবং করদাতাদের ডিজিটাল সচেতনতা বাড়ানো এবং ফাঁকি দেওয়ার যে রোধ, ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে আরও শক্তিশালী করা হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। জিএসটি জ্ঞান কেন্দ্র, এটা আমি মনে করছি যে এটা এম্পাওয়ার করবে সিটিজেন অফ ত্রিপুরা and also to regulate, train all tax officials with the latest GST notification. Mission Zero Fake Registration, যেটা আজকে আমরা এখানে করলাম, to avoid any fake satisfaction registration. For example, a fake taxpayer passing to fake input tax credit, তো এটাকে আমরা রুখতে পারবো। এখানে কর মানে সাথী, সেটাও বিভিন্ন যে আমাদের জানকারি আমাদের এই কর ব্যবস্থা, সেই কর সাথীর মাধ্যমে সেটা আমরা জানতে পারবো। এখানে উপস্থিত আমার মঞ্চে এবং মঞ্চের নিচে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে আমি এখানে উপস্থিত থাকার জন্য এবং আজকে ট্যাক্স অর্গানাইজেশন এই ধরনের আয়োজন করার জন্য সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার